मानयोग स्पीकर साहब, मैं 16 मार्च 2022 ਨੂੰ ਸਾਡੇ मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ बनी आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला प्रथम बजट पेश करने लई हाजिर होया हाँ। मैनूं माण है स्पीकर साहब कि मैं बतौर वित्त मंत्री पंजाब की सेवा करने का मैनूं मौका मिलिया है। यह मौका इस वेले स्पीकर साहब होर भी सुभागा बन जाता है जदों यह साल समुचा देश 75वीं बरेगंढ आज़ादी की 75वीं बरेगंढ मना रहा है। अज असीं सारे लोकतंत्र के समंदर विच साडे पुरखियां अते आज़ादी घुलाटियां राष्ट्रीय अंदोलन भी दित्तियां महान कुर्बानियां करके बैठे हाँ। मैं इस सरकार वालों बजट उन्होंने समर्पित करता हाँ। उन्होंने दे सुपनियां नूं हकीकत विच बदलण लई दृढ़ संकल्प करता हाँ अते पंजाब दे लोकां दी भलाई हित योगदान पाउण दा प्रण करता हाँ। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी विच भारी विश्वास अते भरोसा जताया है। इस बार लोकां ने सिस्टम दे बदलाव लई वोटां पाईआं हन। आम आदमी पार्टी नूं 117 चों 92 सीटां दे बेमिसाल बहुमत लई मैं सरकार वालों सारे पंजाब वासियों का दिलों धन्नवाद करता हाँ। साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार रंगला पंजाब सिरजण का वादा करती है जो आर्थिक खुशहाली, समाजिक विकास अते सर्बसांझी बालता का प्रतीक होवेगा। असीं राज विच भ्रिष्टाचार, माफिया राज नूं खत्म करना अते कानून के राज की स्थापना करने लई अपनी वचनबद्धता प्रति दृढ़ हाँ। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को समझिया अते जानिया कि यह पार्टी सिर्फ गल्लां विच विश्वास नहीं रखती, सगों इसने गारंटी के रूप में अपना संकल्प सामने रखिया। पंजाब के लोग मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई हेठ एक चलते सफल अते प्रभावशाली दिल्ली मॉडल तो प्रभावित होए। इसलिए असीं उस तरह की पहलकदमियों को पंजाब में दोहराते हुए पंजाब में खुशहाल सूबा बनावांगे जिस ते आने वाली पीढ़ियां नूं नाज होवेगा। मानयोग स्पीकर साहब, इस इतिहासक जित ने साडे अंदर कुछ कर विखाउण अते सेवा भावना की डूंगी प्रेरणा पैदा की है। साडे महान गुरु साहिबान की प्रेरणा सदका शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिन्हों ने केवल 23 साल की उम्र के विच स्वतंत्र भारत का सुपना देखा अते उस वास्ते अपनी जान स्पीकर साहब कुर्बान की तो प्रेरित होंदे हुए अते डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्हां दा स्वतंत्र अते लोकतंत्रक भारत का सुपना साडे संविधान विच स्पष्ट तौर पर झलकदा है। तो जीवन को सेध लैंदियां मैं इस बजट राहीं साडी सरकार दी भलाई अते विकास पहलकदमियां दा एक रोड मैप पेश करना चाहुंदा हाँ करन जा रहा हाँ। मैनूं ये दसदे हुए खुशी हो रही है कि साडी सरकार ने सिर्फ 100 दिनों के अंदर बहुत थोड़े समय अंदर बहुत सारे उपराले किए अते अजिहे फैसले लए जिन्हां ने पंजाबियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पाया। मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी सरकार सज्जे शासन का एक शानदार मॉडल विकसित करेगी। एक साफ सुथरे, कुशल अते प्रभावी प्रशासन का वादा करती है। साडा गुड गवर्नेंस का मॉडल भागीदार अते जवाबदेह होवेगा अते समानता, समावेश, इनकलूसिव नूं यकीनी बनावेगा। मैं अपनी सरकार वालों वादा करता हाँ कि जदों पंजाब अगे वधेगा तो पंजाब का कोई भी वर्ग या कोई भी क्षेत्र पिछे नहीं रहेगा। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सज्जी अते गतिशील अगवाई हेठ साडी सरकार भ्रिष्टाचार लई जीरो टॉलरेंस रखती है क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्पीकर साहब जन्म ही भ्रिष्टाचार के खिलाफ होया है। आम आदमी पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चो की है। सो उस दृढ़ इरादे के उत्ते आम आदमी पार्टी अज भी कायम है। आम नागरिकों लई सर इस तहत भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लैन की शुरुआत की गई सी जिस दे सदका भ्रिष्ट नेता, भ्रिष्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के लोग
ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਮੁਕੱਦਮੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਣ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,454 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧ ਬਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ 100% ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 36,000 ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 36,000 ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ QR ਕੋਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਚਲਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਭ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਗੱਲੋਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਨੋ ਵਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਜਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਪ ਤੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਧਰ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
300 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਬਣਾ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 20,384 ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 72.7% ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਔਰ 27.3% ਸੁਝਾਅ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 27.3% ਸੁਝਾਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਭਗ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ 3 ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਕਜਲਬਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਸਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मानयोग स्पीकर साहब, वाइट पेपर ये दसदा है, स्पष्ट करता है, पंजाब ने कई दहाकियां दी वित्ती बेसमझी देखी है। पिछलियां सरकारां ने आसमान नूं छूण वाले गैर उत्पादक माली खर्चियां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ जो मौजूदा डेटा, जो पंजाब का मौजूदा कर्जा गा 2021-22 के सोधे हुए अनुमानों के अनुसार 2,63,000 करोड़ रुपए का गा। इस तो इलावा राज एजेंसियां, PSUs, बोर्डा, कारपोरेशनों के तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तो इलावा जिस विचों लगभग स्पीकर साहब 22,250 करोड़ रुपए की गारंटी राज सरकार वालों दी गई है। पिछले 5 सालों में भाव वित्ती साल 2016-17 तो लैके 2021-22 तक राज कर्जे विच, मानयोग स्पीकर साहब, राज के कर्जे विच बहुत बड़ा वाधा होया। 44.23% का वाधा पिछले 5 सालों में पंजाब के डेट ते होया हैगा, पंजाब च कर्जे दा होया हैगा। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब राज जिथे लंबे समय तो देश भर विच पर कैपिटल इनकम विच पहले नंबर ते सीगा, हुण इह दूजे राज्य तो पछड़ गया। बड़े अफसोस की गल है कि असीं बहुत पछड़ गए पिछले दूजे राज्यों नालों। राज पर कैपिटा पहले नंबर तो खिसकदा होया सर 11वें नंबर ते जा पहुंचा है पंजाब दे अज पर कैपिटा इनकम के हालात ने गे। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा ਅਤੇ इत्थों तक से साडा गुआढ़ी सूबा हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा इनकम दे विच उन्होंने सानू पछाड़ दिता। सारे पिछले मैं वित्ती हालातों की गल कर रहा पंजाब के। मानयोग स्पीकर साहब, मैं हुण जो सानू केंद्र सरकार अपने करां दे राहीं पैसे भेजदी आ
ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿਰਫ 23% ਸੀ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23% ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 46% ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 72% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 48% ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 44% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। 24% ਦਾ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੈਂਪਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ जीएसटी मुआवजा सिर्फ और सिर्फ जून 2022 तक ही मिलना है, इस दे बावजूद राज दे मालीए नूं वधाउण लई कोई भी उपराला नहीं किया गया। पिछले 5 सालों कोई भी उपराला नहीं किया गया कि जो GST कंपनसेशन बंद हो जाएगा सूबे नूं मिलना तो उस तो बाद इस सूबे के वित्त के हालात की होणगे। एक भी सिंगल एफर्ट पिछली गवर्नमेंट ने मानयोग स्पीकर साहब नहीं किया। GST मुआवजा प्रणाली स्पीकर साहब खत्म होने जा रही है ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। GST प्रणाली 20 जून ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਔਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਸਰ ਫਾਲ ਆਫ ਦੀ ਕਲਿਫ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਜੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰ 5,73,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ GDP ਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ 8.90% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ GSDP 6,38,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰ 9.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ GSDP ਵਿੱਚ 24.83% ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ
50.60%, 24.54% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਤ ਜੋਖਮ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਕ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਜੋਖਮ ਵਿਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਵੇਸਟ ਬਜਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਨੇ ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 497 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਰ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿੰਗ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ CSF ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 3988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਆਗਾ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ
ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰ 14% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਰਮਵਾਰ ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ 1.99% ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 3.78% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-23 ਲਈ ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ GSDP ਦਾ 45.23% ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਖਰਚੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1,07,932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 5% ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ 66,440 ਕਰੋੜ 66,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 66,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਰ 11.10% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, 9% ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਮੀਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜੇਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਕੋਟ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਯੋਗਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ,
ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। पंजाब लाला लाजपत राय जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सरदार करतार सिंह सराभा जी, शहीद ऊधम सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% ਵੱਧ ਬਜਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਅਪਕੀਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਅਪਕੀਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਟੀਚਰਸ, ਸਕੂਲ ਹੈਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ
ਬਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਖੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ specialized agencies to undertake research studies, programs, evaluation, impact, analysis of the various schemes program। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਡ, IDC, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, NCERT ਅਤੇ ਨਿੱਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰ ਲੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ 100 ਸਕੂਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਵਿਪਡ ਲੈਬਸ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦੇ 70% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 19,176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰ 3597 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਿਰਫ 3597 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ सिस्टम लगाने लिए व्यापक। तो आपको बता दें कि सदन में प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। कार्रवाई देखने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि बजट सत्र की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है और पेपरलेस बजट
और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक आपको बता दें कि लगातार जारी है। बैठक में करीब 19 एजेंडों पर चर्चा संभव है। तो सिविल सर्विस रूल्स 2016 में बदलाव को भी मिल सकती है मंजूरी। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, मंजूरी मिल सकती है। और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। बैठक में करीब 19 एजेंडों पर चर्चा संभव है, जानकारी मिल रही है। आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बैठक में मौजूद है। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक अभी भी लगातार जारी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बैठक में करीब 19 एजेंडों पर चर्चा संभव है और कई और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं पंजाब विधानसभा का, जहां पर हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਉਦਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ +2 +1 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2022-23 ਲਈ ਸਰ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1231 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ OBC ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਰਫ 46.2% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ, ਕਰਾਚੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, CM ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ NCC ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NCC ਕੈਡਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NCC ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ NCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ NCC ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ
95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਟੁਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਸਰ 57% ਦਾ ਸਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 100 MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਲੇਰੀ ਸਾਇੰਸਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰ ਢੁਕਵਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਸੈਕਟਰ ਅਰਥਾਤ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਸਰ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੇ। ਸਰੋਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਮੁਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਅਨੁਭਵ ਆ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ शुरुआत की जाएगी जिस तहत तो यहाँ
जहां पर वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। कई बड़े ऐलान यहां पर वित्त मंत्री यहाँ पर बजट पेश कर रहे हैं और लगातार कई बड़े ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस बजट में किए गए हैं। विधानसभा का बजट सत्र जिसकी आप सीधी कार्रवाई देख रहे हैं, 1,55,860 करोड़ का बजट इस बार जो है पेश किया गया है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का भी बड़ा ऐलान किया गया है। 36,000 कच्चे कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा था वो भी 1 जुलाई से लागू होगा और पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा इस बार का बजट आप सरकार लेकर आई है। इसके अलावा अलग अलग वर्गों के लिए यहाँ पर अलग अलग बजट रखा गया है। 500 स्कूलों में आधुनिक डिजिटल क्लास बनाई जाएंगी और फरिश्ते योजना लागू होगी। शहरी और ग्रामीण स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है, स्कूलों में 4 दीवारी करवाई जाएगी। पटियाला यूनिवर्सिटी को 200 करोड़ का अनुदान देने का भी इसमें बड़ा ऐलान किया गया है। स्कूली बजट में 16% का इजाफा किया गया है। स्कूलों में एसेट मैनेजर बनेंगे। मिड डे मील के लिए 473 करोड़ का बजट रखा गया है। अत्याधुनिक स्कूल इन फर्स्ट के लिए 424 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो है फ्री वर्दी दी जाएगी, उसके लिए भी अलग से बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। खेल नीति के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर ये जो बजट है वो पूरी तरीके से आधारित रहेगा और दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी अलग से बजट आवंटित किया गया है। महिला मित्र केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 6,947 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। कृषि के लिए 11,580 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो अलग अलग वर्गों के लिए यहाँ पर इस बार बजट में इजाफा किया गया है। हर क्षेत्र के लिए 36,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, वो पक्के होंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान पहले ही किया जा चुका था और अब 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा इस बार का 14% ज़्यादा इस बार का बजट रखा गया है। 500 स्कूलों में आधुनिक डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो शिक्षा पर भी इस बार के बजट में पूरा फोकस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बजट के अनुसार अगर देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार का खासा फोकस है। एक तरीके से दिल्ली मॉडल यहाँ पर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके लिए खास बजट यहाँ पर सरकार लेकर आई है। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।